Hello, my dear friends. Jai Shri Krishna, Jai Ambe. I myself, Bharat Jhala, feel very happy to be with you. Friends, first of all, I welcome you all in one of the most important years of your career. That is TY BCom. So work as hard as possible to achieve your goal. After completion of TY BCom, you will become graduate, right? And after completion of master, that is MCom, you will become postgraduate, right? So for graduation, TY BCom successfully completion is necessary, right, friends? Second thing, friends, here we will talk in English as well as Gujarati, and also I shall do translation of English in Gujarati, so it is comfortable for all the students to grasp the concept very easily. Okay, friends? So, TY BCom SEM 5, commercial communication. Five, right? With petals of life, right, friends? Your book name is Petals of Life for English medium students. Okay, friends? And we will study from book of Kumar Prakashan. Keep in mind, જે વિદ્યાર્થીઓએ પુસ્તક ખરીદ્યું ન હોય એ ખરીદી લે, એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. કમર્શિયલ કમ્યુનિકેશનમાં જે પુસ્તક લાસ્ટ યર હતું એ બે ભાગમાં વહેંચાયેલું હતું, રાઈટ? એમાં સેક્શન 1, રાઈટ, અહીંયા જે હું તમારી સામે લઈ રહ્યો છું એમાં 5 સ્ટોરી છે. Unit 1, Petals of Life. There are 5 stories. The last lesson, Maintaining Democracy, The Waswoman, A Snack in the Grass, and My Struggle for an Education. Right? For Unit 2, 3 and 4, Unit 1, Petals of Life, Section 1, we have already seen, right? 5 lessons are there. Then in Unit 2, there are press reports. A. Introduction to mass media, drafting of press reports, accidents, natural calamities, and current events, right? વર્તમાન બનાવો જે થયા હોય તેના વિશે હતું. એ પછી યુનિટ 3, ઇન્સ્યોરન્સ કોરસ્પોન્ડન્સ, એન્ડ યુનિટ 4, ક્લોઝ ટેસ્ટ એન્ડ વોકેબ્યુલરી. Now friends, be clear that close test is not there in your syllabus. So we have to study only vocabulary, right? Because there is a note. This is a structure of question paper, right? Gujarat University, structure of question paper, TY BCom SEM 5, commercial communication, text, petals of life, and
this course is effected from year 2019-2020. There will be 4 questions. In question 1, this text Petals of Life. Answer any 3 questions in brief and write short note on any one. Right? So the weightage is 9 plus 8, 17 marks. Then comes press report, accident, natural calamity and current event. You will have to write only one press report and the weightage is 17 marks. Then insurance correspondence, right? You will find it in unit 3. 2 letters will be asked and you will have to write only one. That also cover 17 marks. Then comes do as directed, 19 marks, right? Vocabulary section, give meaning of the following. Both will be from unit 4B, right? Vocabulary. Then choose the appropriate option. 5 MCQs with 3 options from unit 1, right? And state whether the following statements are true and false. It will be also from unit 1. The duration for exam is 2.5 hours. But keep this in your mind. No question will be asked from unit 4A, closed test, right? So be careful. Closed test is not in your syllabus, right? So now, second thing, in FI BCom, you have studied English and CC as separate subjects, but from SY BCom, both subjects are combined and made one. Similarly, in TY BCom also, English and CC both are combined, so we will have to study only one book, right? Now we will start from unit 3, insurance correspondence, right? Page number 68. Unit 3, insurance correspondence. કોરસ્પોન્ડન્સ મીન્સ પત્ર વ્યવહાર, ઇન્સ્યોરન્સ ને લગતા પત્ર વ્યવહાર, બરાબર છે? એના વિશે આપણે હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈશું, બરાબર મિત્રો? તો અહીંયા મારી પાસે જે બુક છે એ કુમાર પ્રકાશનની બુક છે અને એમાંથી આપણે તૈયારી કરીશું, રાઈટ? તો તમે પણ એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ લાવી દેજો. General introduction regarding insurance. What is insurance, right? Okay, first of all, we see that one of the largest sectors of a modern business is insurance. અત્યારના જે આધુનિક જમાનાની અંદર જોઈએ તો જે વ્યવસાયિક ક્ષેત્રો છે એમાંનું આધુનિક ક્ષેત્ર જો હોય સેક્ટર તો એ છે વીમો. Business as well as life itself is full of risk. મિત્રો તમને ખબર છે કે કોઈ પણ તમે ધંધો કરો, વ્યવસાય કરો અને એની સાથે આપણું જીવન એ બધું જ ફૂલ ઓફ રિસ્ક, જોખમોથી ભરપૂર છે. ગમે ત્યાં જાઓ, રિસ્ક ઇઝ ધેર. ધ રિસ્ક ઓફ એક્સિડન્ટ. એક્સિડન્ટ મીન્સ અકસ્માત, થેફ્ટ, ચોરી, burglary, lootfat, etc. cannot completely be prevented despite utmost care. તમે ગમે તેટલી કાળજી લો, બરાબર છે, પણ આવા જે જોખમો છે, અકસ્માત છે, ચોરી છે, લૂંટપાટ છે, એને તમે રોકી શકવાના નથી. Therefore, આથી the next best protection is insurance. જો સૌથી સારામાં સારું પ્રોટેક્શન, રક્ષણ હોય તો તે છે ઇન્સ્યોરન્સ મીન્સ વીમો.
પ્રોડક્શન એન્ડ માર્કેટિંગ પ્રોબ્લેમ્સ. પ્રોડક્શન એટલે ઉત્પાદન અને માર્કેટિંગ એટલે એનું જે વિતરણ હોય તે, એની જે સમસ્યાઓ છે તે can be effectively solved only if some insurance coverage is there, giving an opportunity to manufacturer and marketer to have full concentration in their affairs. કેમ કે આ બધી બાબતો એવી છે, પ્રોડક્શન અને માર્કેટિંગની જે સમસ્યાઓ છે can be effectively solved એટલે અસરકારક રીતે ઉકેલી શકાય છે. ક્યારે? only if some insurance coverage is there. જો તમારી પાસે વીમો લીધેલો હોય, બરાબર છે, તો એના કારણે ઘણા બધા રિસ્ક ઓછા થઈ જાય છે. તે શું આપે છે? તો કે ગિવિંગ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. તમને કઈ તક આપે છે? ટુ મેન્યુફેક્ચરર, જે ઉત્પાદન કરતા હોય તે, એન્ડ માર્કેટિયર, જે માલનું વિતરણ કરતા છે તે, એ લોકોને ટુ હેવ ફૂલ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન ધેર અફેર્સ. બરાબર છે. વીમો હોય તો એમની આ બધી બાબતો ઉપર એમ કે પૂરતું ધ્યાન આપી શકાય છે. આથી તેમની સમસ્યાઓ હલ થઈ શકે છે. રાઈટ? નાઉ અબાઉટ ઇન્સ્યોરન્સ. વીમા વિશે. તો કે ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ અ કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન ટુ પાર્ટીઝ. ટુ પાર્ટીઝ એટલે બે પાર્ટી અથવા બે પક્ષકારો વચ્ચેનો એક કોન્ટ્રાક્ટ છે, કરાર છે. અંડર વિચ કે જેના હેઠળ વન પાર્ટી મીન્સ ધ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, રાઈટ? કોઈ પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હોય, બરાબર? દાખલા તરીકે LIC, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કહીએ છીએ, બરાબર છે. એ સિવાય પણ ઘણી બધી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ છે, યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા, રાઈટ? એગ્રીઝ ટુ ઇન્ડેમનિફાય ધ અધર. અધર એટલે કોને? તો કે જેને વીમો ઉતરાવેલ છે, ઇન્સ્યોર્ડ પર્સન, રાઈટ? એટલે એમ કે એક પક્ષકાર બીજા પક્ષકારને શું છે? તો કે નુકસાન જે છે, બરાબર છે, ફોર લોસ ઓર ડેમેજ ટુ હિઝ લાઈફ ઓર પ્રોપર્ટી, એનું શું આપે છે? કમ્પેન્સેશન, વળતર આપે છે. ફરીથી કે ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ અ કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન ટુ પાર્ટીઝ. ઇન્સ્યોરન્સ એ બે પાર્ટી વચ્ચેનો એક એવો કરાર છે, અંડર વિચ કે જેના હેઠળ વન પાર્ટી, એક પાર્ટી એટલે કે એક પક્ષકાર, જેને આપણે કહીશું ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, બરાબર છે, વીમા કંપની, એગ્રીઝ ટુ ઇન્ડેમનિફાય ધ અધર, જે બીજો પક્ષકાર છે, મીન્સ ધ ઇન્સ્યોર્ડ પર્સન, જે વ્યક્તિએ વીમો ઉતરાવ્યો છે તેને, ધેટ ઇઝ agrees to pay a certain amount of money. ચોક્કસ રકમ આપવા માટે સહમત થાય છે, as compensation for loss or damage to his life or property. તેના જીવનને અથવા તો તેની જે પ્રોપર્ટી હોય, મિલકત અથવા સંપત્તિ, એને જો નુકસાન થયું હોય તો અમુક ચોક્કસ સર્ટેન અમાઉન્ટ વળતર તરીકે, એઝ કમ્પેન્સેશન એટલે વળતર તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે. ઇન ધ ઓફકોર્સ, અલબત્ત, ઇન ધ કેસ ઓફ અ ડેથ, મૃત્યુના પ્રસંગે, ક્લેમ અંડર લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, જે જીવન વીમો છે એના હેઠળ જો તમે દાવો કર્યો હોય, ક્લેમ કર્યો હોય, ઇટ ઇઝ ધ નોમિની. નોમિની એટલે વારસદાર, જેને તમે નોમિની તરીકે નિયુક્ત કરેલ હોય તે, ધેટ ગેટ્સ ધ ક્લેમ મની. એને જે વીમાની રકમ છે અથવા દાવાની જે રકમ છે એ મળે છે. બરાબર છે? કારણ કે ડેથ પછી જે પણ ઇન્સ્યોર્ડ પર્સન હોય, જ્યારે એને વીમો ઉતરાવ્યો હોય, બરાબર છે, ત્યારે એને નોમિનીની અંદર કોઈ નામ સજેસ્ટ કરવું પડે છે. બરાબર છે? સપોઝ એના સ્પાઉસ એટલે પતિ હોય તો એની પત્નીને, પત્ની હોય તો એના પતિને, કાં તો એમના બાળકોને નોમિની તરીકે એ લોકો નિમી શકે છે. ક્લિયર એટલે સુધી? હવે આગળ, ધ મેઇન બ્રાન્ચીસ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ. મેઇન બ્રાન્ચીસ એટલે એની જે એમ કે મેઇન બ્રાન્ચ છે તે મુખ્ય શાખાઓ. બરાબર છે? Insurance contracts
can be broadly classified as life insurance and general insurance. બરાબર છે? એટલે કે જે ઇન્સ્યોરન્સ કોન્ટ્રાક્ટ છે એનો જે વીમા કરાર છે કેન બી બ્રોડલી ક્લાસિફાઈડ, બે રીતે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. એઝ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, એક છે જીવન વીમો, અને બીજું છે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ. જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ તરીકે એમ કે એને જનરલ એટલે સામાન્ય વીમો, રાઈટ. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ જે એલઆઈસી ઉતારે છે, બરાબર છે, એને આપણે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કહીએ છીએ, બરાબર છે. પણ યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા કે એવી કોઈ કંપની જે ઉતારતી હોય છે એને આપણે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ તરીકે ઓળખીશું, રાઈટ. જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટ્સ ટુ ફાયર, એક્સિડન્ટ એન્ડ મરીન ઇન્સ્યોરન્સ. હવે આ જે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ છે, રાઈટ, સામાન્ય વીમો, એની અંદર કોને સાંકળવામાં આવે છે? તો કે ફાયર, જો આગ લાગી હોય તો તે, એક્સિડન્ટ અકસ્માત, એન્ડ મરીન ઇન્સ્યોરન્સ. મરીન ઇન્સ્યોરન્સ એટલે જે સમુદ્ર માર્ગે જે વેપાર કરવામાં આવે છે તે, બરાબર છે. એનું કવરેજ શામાં થાય છે? જનરલ ઇન્સ્યોરન્સમાં, બરાબર છે. જ્યારે જીવનનું જે કવરેજ હોય એ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની અંદર થતું હોય છે. દસ આ રીતે there are four main branches of insurance, બરાબર છે. ઇન્સ્યોરન્સ એટલે કે વીમાની મુખ્ય 4 બ્રાન્ચ છે. ફર્સ્ટ, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ મીન્સ જીવન વીમો. સેકન્ડ, ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ, આગનો વીમો. એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ, અકસ્માતનો વીમો. અને ડી, મરીન ઇન્સ્યોરન્સ, સમુદ્ર માર્ગે જે એમ કે વેપાર થતા હોય, સમુદ્રી વ્યાપારો જેને કહેવાય, એનો વીમો અથવા એનો ઇન્સ્યોરન્સ, રાઈટ. There is no essential difference between the words insurance and assurance, બરાબર છે. ઇન્સ્યોરન્સ અને એસ્યોરન્સ આ બે જે શબ્દો જે છે એના વચ્ચે એવો કોઈ ખાસ એમ કે બહુ ભેદભાવ અથવા તફાવત નથી. બટ ઇટ હેઝ બીકમ જસ્ટ કસ્ટમરી. કસ્ટમરી મીન્સ એક જાતની એવી પ્રણાલી પડી ગઈ છે ટુ યુઝ ધ વર્ડ એસ્યોરન્સ વેન રિફરિંગ ટુ લાઈફ પોલિસીઝ. જીવન વીમાની પોલિસી વિશે જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ, બરાબર છે, વેન રિફરિંગ ટુ લાઈફ પોલિસીઝ, જીવન વીમાની જ્યારે પોલિસી વિશે વાત કરીએ ત્યારે આપણે અસ્યોરન્સ શબ્દ વાપરીએ છીએ. ઇન ઓલ અધર ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ, બીજા બધા જે વીમા છે એમાં ધ ઇન્સ્યોરર હેઝ ટુ પે ઓનલી ઇફ લોસ ઓર ડેમેજ અકર્સ, બરાબર છે. તો કે એમાં બાકીની બધી જે પોલિસીઓ હોય એની અંદર શું હોય છે? તો કે જે ઇન્સ્યોરર હોય, વીમાધારક, ઇન્સ્યોરરનો આપણે એક્ઝેક્ટ ગુજરાતી અર્થ શું કરીશું? વીમાધારક. જો એને કંઈ નુકસાન થાય, બરાબર છે, તો એમ કે ચૂકવવાનું હોય છે. બટ ઇન લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, જે જીવન વીમો છે તેમાં there is definiteness of payment, બરાબર છે. એમ કે પેમેન્ટની ચોક્કસતા હોય છે, બરાબર છે, કે વીમા કંપનીએ રકમ ચૂકવવી જ પડે, બરાબર. એવરીવન ડાઈઝ એટ સમ ટાઈમ. દરેક વ્યક્તિ જીવનની અંદર ક્યારેક ને ક્યારેક મૃત્યુ તો પામવાની જ છે, વહેલા કે મોડા, બરાબર છે. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન, આ જ એકમાત્ર કારણ છે કે વાય લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ઓફન ડિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ લાઈફ એશ્યોરન્સ. જે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ છે એને આપણે લાઈફ એશ્યોરન્સ તરીકે એમ કે આપણે કહીએ છીએ, બરાબર છે. કારણ કે આની અંદર જે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ છે એની અંદર તમને ચોક્કસપણે રકમ મળે, બરાબર છે. અત્યાર તો એવા પણ વીમા છે કે હયાતીના, બરાબર છે, અને હયાતી બાદના. હયાતીના, ધારો કે અત્યારે કોઈક નાનું બાળક છે, બરાબર છે, 2 વર્ષનું થયું અને એનો એક લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી આપણે લીધી,
રાઈટ. હવે એના એજ્યુકેશન પર્પઝથી લીધી હોય તો એવું બને કે એને ધારો કે મની બેક પોલિસી હોય તો એવી રીતે તમે સેટ કરી શકો કે એને 17-18 વર્ષની ઉંમરથી અમુક પૈસા મળવાના શરૂ થાય તો જે એને એજ્યુકેશન પર્પઝમાં કામમાં આવે. છોકરી હોય તો 20-22 વર્ષે વીમો પાકે તો એને એના લગ્ન માટે પણ કામમાં આવે. એ ટાઈપની હયાતીની પોલિસીઓ હોય છે. અને બીજી પોલિસી એવી છે કે હયાતી બાદની પોલિસી. બરાબર છે. કોઈક વ્યક્તિએ માનો કે 45 વર્ષની ઉંમરે કોઈ વીમો લીધો અને 25 વર્ષ એની ટર્મ હોય એટલે કે 70 વર્ષ સુધી એને પ્રીમિયમ ભરવું પડે. રાઈટ. પણ કદાચ 70 વર્ષ સુધી એ ન પહોંચે. બરાબર છે. અને ઇન બિટવીન ક્યારેક જો એનું મૃત્યુ થાય તો એના જે નોમિની હોય એને વીમાની રકમ મળે છે. બરાબર છે. પ્રીમિયમ ભરવાનું બંધ થઈ જાય અને વીમાની રકમ મળે છે. સપોઝ એ 70 વર્ષ સુધી જીવી ગયા તો એને 70 વર્ષે એની જે વીમાની પોલિસીની જે રકમ હોય એ પ્લસ એના જે બેનિફિટ હોય એ બધા મળતા હોય છે. રાઈટ. એટલા માટે જે જીવન વીમો છે એને લાઈફ એસ્યોરન્સ, એસ્યોરન્સ એટલે ખાતરી આપે છે એમ આપણે કહી શકીએ. રાઈટ. હવે આ જે જુદી જુદી જાતના ઇન્સ્યોરન્સ છે બરાબર છે એના વિશે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ branches of insurance. Right. એમાં life insurance and general insurance. Right. હવે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સની અંદર આપણે ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ, ત્યાર પછી એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ, અને મરીન ઇન્સ્યોરન્સ એનો સમાવેશ કરીએ છીએ. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અથવા લાઈફ એસ્યોરન્સ. બરાબર છે. જીવન વીમો. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર ફોર્મ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ. બરાબર છે. જે જીવન વીમો એ વીમાનું સૌથી વધુ કેવું છે? પોપ્યુલર, લોકપ્રિય એમ કે એનું આ સ્વરૂપ છે. રાઈટ. ઇટ એનેબલ્સ અ પર્સન ટુ ગેરંટી એન ઇન્કમ ટુ હિઝ ફેમિલી. બરાબર છે. તેના ફેમિલીને, કુટુંબને એમ કે ચોક્કસ કોઈક રકમ ચૂકવવાની ગેરંટી આપે છે, બાહેધરી આપે છે ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ હિઝ અર્લી ડેથ. જો વીમા ધારકનું વહેલા મૃત્યુ થાય તો તે રકમ એમ કે બીજી વ્યક્તિને અથવા નોમિનીને આપે અથવા એના ફેમિલીને મળે. ઇફ હી લીવ્સ ધ નોર્મલ સ્પાન ઓફ લાઈફ. બરાબર છે. માનો કે તે સામાન્ય જીવન જીવી જાય તો ઇટ એનેબલ્સ હિમ ટુ સેવ ફોર હિઝ રિટાયરમેન્ટ. તો તે જે રકમ એને મળી એ એના રિટાયરમેન્ટના સમયમાં અથવા નિવૃત્તિ કાળની અંદર પણ એને એ ઉપયોગમાં આવે છે. રાઈટ.
So this is life assurance अथवा insurance. Now come fire insurance. Fire insurance means what? बराबर છે? તો કે fire insurance usually covers the loss by fire of domestic or business premises and their contents, right? Generally એમ કે આ જે ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ છે, આગનો વીમો, એ એમ કે યુઝ્યુઅલી કવર્સ ધ લોસ. કયો લોસ એમાં કવર થાય? તો કે બાય ફાયર, આગ દ્વારા. કઈ જગ્યાએ? ઓફ ડોમેસ્ટિક. ડોમેસ્ટિક એટલે ઘરેલું. ઓર બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ, અથવા તો કોઈ એમ કે જે ધંધાકીય જગ્યાએ એમ કે આગ લાગી હોય તો ત્યાં. એન્ડ ધેર કન્ટેન્ટ્સ, અને એની અંદર જે વસ્તુઓ હોય, બરાબર છે, સામગ્રી હોય, એની સામે જે નુકસાન થયું હોય એનું એ રક્ષણ આપે છે, અથવા એ બધું કવર કરી શકાય છે. બરાબર છે. ફર્ધર કે આગનો જે વીમો છે એ ઘરેલું અથવા તો વ્યવસાયિક ક્ષેત્રોની અંદર, બરાબર, વ્યવસાયિક જગ્યાએ, અને તેમાં રહેલી જે સામગ્રી છે, બરાબર છે, કન્ટેન્ટ્સ એટલે એની જે સામગ્રી છે, એને જો આગથી કોઈ નુકસાન થયું હોય તો એ નુકસાન સામે એને વળતર અથવા રક્ષણ આપે છે. બરાબર છે. A policy taken to cover such loss is often extended to what are termed special perils, as for example storms, floods, earthquakes and civil riots. બરાબર છે. હવે આ પ્રકારનું જે નુકસાન હોય છે, બરાબર છે, એના માટે જે પોલિસી તમે લીધી હોય, બરાબર છે, એને is extended to what are termed special perils. એને ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો સ્પેશિયલ પેરિલ્સ. સ્પેશિયલ એટલે ખાસ અથવા વિશિષ્ટ, પેરિલ્સ એટલે વિનાશ, નુકસાન જે થયું હોય. દાખલા તરીકે સ્ટોર્મ્સ. સ્ટોર્મ્સ એટલે વાવાઝોડું, બરાબર છે. ફ્લડ. ફ્લડ એટલે પૂર. અર્થક્વેક્સ ભૂકંપ. અને સિવિલ રાયોટ્સ, બરાબર છે. તોફાની તત્વો દ્વારા જે તોફાનો થતા હોય એની અંદર જો કોઈ નુકસાન થયું હોય તો એ બધાની અંદર એમ કે આ કવરેજ આપે છે. નાઉ કમ્સ એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ. બરાબર છે. જનરલ એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ બિકમિંગ પોપ્યુલર વિથ ધ પેરિલ્સ ઇનહેરન્ટ ઇન મોડર્ન લિવિંગ. બરાબર છે. હવે જે જનરલ એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ ડે બાય ડે પોપ્યુલર બનતો જાય છે. બરાબર છે. વિથ ધ પેરિલ્સ ઇનહેરન્ટ ઇન મોડર્ન લિવિંગ. એનો અર્થ શું થાય છે? તો કે આધુનિક જે મોડર્ન લિવિંગ એટલે આધુનિક જે આપણી જીવનશૈલી છે એની અંદર શું છે? પેરિલ્સ, વિનાશ કે જોખમો એમ કે રહેલા છે. બરાબર છે. તો એની સામે તમને રક્ષણ આપે છે. કાર, રેલ એન્ડ એર એક્સિડન્ટ્સ આર પોસિબિલિટીઝ. આની અંદર જોવા જઈએ તો કાર એક્સિડન્ટ છે, રેલ એક્સિડન્ટ છે, એર એક્સિડન્ટ છે. આ બધી જ અત્યારે શક્યતાઓ રહેલી છે. બરાબર છે. મોસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ કોમર્શિયલ કન્સર્ન્સ. બરાબર છે. મોસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એટલે ઉદ્યોગ ગૃહો જે છે એના ઉદ્યોગપતિઓ. એન્ડ કોમર્શિયલ કન્સર્ન્સ એટલે વાણિજ્ય ક્ષેત્રની અંદર જે વ્યવસાયકારો હોય, આર રિક્વાયર્ડ ટુ ઇન્સ્યોર ધેર સ્ટાફ. બરાબર છે. એ લોકોએ તેમના સ્ટાફને એમ કે ઇન્સ્યોર કરવો પડે, એમ કે એના વીમા લેવાની જરૂર પડે છે. અગેન્સ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્જરી મીન્સ કામકાજના સ્થળે જો કોઈ પણ એમ કે ઓન ધ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ, ધંધાકીય સ્થળે અથવા કામકાજના સ્થળે એને જો કોઈ નુકસાન થયું હોય, કોઈ ઈજા થઈ હોય તો આ બધા માટે સ્ટાફનો પણ ઇન્સ્યોરન્સ એમ કે લેવો પડતો હોય છે. બરાબર છે. અથવા એ લેવાની જરૂર પડે છે. હવે મરીન ઇન્સ્યોરન્સ. મરીન ઇન્સ્યોરન્સ શું છે? તો કે સામુદ્રિક વ્યાપારો. મરીન ઇન્સ્યોરન્સ યુઝ્યુઅલી કવર્સ ધ શિપ ઇટસેલ્ફ. હવે એમાં સાનું કવરેજ થાય? તો કે સૌથી પહેલા તો શિપ, જે વહાણ છે, જહાજ છે એક તો તે, બરાબર છે, એનો સમાવેશ થાય છે. એન્ડ ધ કાર્ગો.
કાર્ગો એટલે એમ કે જે સામાન હોય, ધ ક્રૂ એટલે જે એનો કાફલો હોય, ચાલક દળ હોય તે, એન્ડ પેસેન્જર્સ એઝ વેલ એઝ ધ ઓનર લાયબિલિટીઝ. પેસેન્જર્સ એટલે મુસાફરો અને સાથે સાથે ઓનર એટલે માલિક, એની જવાબદારીઓ આ બધાને સામેલ કરે છે. રાઈટ? ઇટ કવર્સ ધ લોસ બાય ફાયર, સ્ટોર્મ, કોલિઝન. અહીંયા સ્પેલિંગ થોડુંક ધ્યાન રાખજો મિત્રો. ફરીથી, ઇટ કવર્સ ધ લોસ બાય ફાયર, આગ દ્વારા કોઈ નુકસાન થયું હોય, સ્ટોર્મ સમુદ્રની અંદર હોય, ધારો કે જહાજ, અને કોઈક વાવાઝોડું આવ્યું જબરજસ્ત. કોલિઝન, કોલિઝન અહીંયા યુ કાઢી નાખીએ છીએ. બરાબર? આ વધારાનો છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. ટુ કોલાઇડ, બરાબર છે, એનો બનેલો શબ્દ છે કોલિઝન, નાઉન છે એનું. ટુ કોલાઇડ એટલે અથડાવું. બરાબર છે? કોલિઝન એટલે અથડામણ. ઓર અધર પેરિલ્સ ઓફ ધ સી એટલે કે સમુદ્રની અંદર આવતા બીજા એવા કોઈ વિનાશકારી જોખમો હોય. બરાબર છે? તો આ બધાનું કવરેજ એમાં થતું હોય છે. શામાં? મરીન ઇન્સ્યોરન્સની અંદર. પણ ધ્યાન રાખો, બટ નોટ સચ મિસેપ્સ. મિસેપ્સ મીન્સ દુર્ઘટના. એવી દુર્ઘટનાઓનો સમાવેશ નથી થતો તેમાં એઝ ઓઇલ એસ્કેપિંગ ફ્રોમ અ ટેન્કર ઇનટુ ધ સી. દાખલા તરીકે ટેન્કરમાંથી ઓઇલ ઢોળાઈ ગયું હોય સમુદ્રની અંદર. બરાબર છે? ખ્યાલ આવ્યો? કે ધારો કે કોઈ ટેન્કરની અંદર ઓઇલ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ રહ્યું હોય અને એની અંદર કોઈક પણ રીતે આકસ્મિક રીતે ધારો કે એ ટેન્કરમાંનું જે ઓઇલ છે એ સમુદ્રની અંદર જો જતું રહ્યું વહી ગયું હોય તો એના માટે અહીંયા કવરેજ મળતું નથી. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? આટલે સુધી? તો આટલે સુધી તમારે જે જરૂરી છે થિયરી, બરાબર છે, ઇનિશિયલી આપણે લઈએ છીએ. અને સેકન્ડ થિંગ કે આ તમને જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન છે ઓનલી. રાઈટ? નેક્સ્ટ જ્યારે આપણું લેક્ચર આવશે ત્યારે આપણે ઇન્સ્યોરન્સ કોરસ્પોન્ડન્સના જે લેટર્સ છે એ શરૂ કરીશું અને એ લેટર તમને પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. ધીસ વોઝ ઓનલી જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? બીજું કે અત્યારે આપણે જે આ લેક્ચર મૂક્યો છે ઓનલાઈન, બરાબર છે, એ ધીમે ધીમે આપણી પ્રાઇવેટ એપની અંદર આવી જશે. રાઈટ? અત્યારે આપણે જનરલ મૂકીએ છીએ એટલે દરેક જણ આપણા જે સ્ટુડન્ટ છે એ સિવાયના પણ એને જોઈ શકે. પણ વિધિન અ વીક આપણે પ્રાઇવેટ એપમાં ચાલુ કરી દઈશું કે જેથી કરીને જે વિદ્યાર્થીઓને આપણે આઈડી કોડ આપેલો હોય એ વિદ્યાર્થી જ તે જોઈ શકશે અને એનો અભ્યાસ કરી શકશે. બરાબર છે મિત્રો? તો અત્યારે આપણે યુટ્યુબ ઉપર પણ એમ કે તમે આ લેક્ચર જોઈ શકો છો. બરાબર છે? અને મારી ચેનલ એમ કે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો ખાસ. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી મેં તમને કીધું તેમ આના જે ઇન્સ્યોરન્સ કોરસ્પોન્ડન્સના લેટર્સ છે, બરાબર, એ લેટર્સ આપણે ચાલુ કરીશું. અને તમને કહી દઉં કે અહીંયા ઇન્સ્યોરન્સ કોરસ્પોન્ડન્સના જે લેટર્સ છે, letters written to insurance companies only, right? Suppose soliciting information about a life insurance policy. એ રીતે અહીંયા ટોટલ 1 થી 7 લેટર છે. દરેકની અંદર 2-3 લેટરનો આપણે અભ્યાસ કરીશું જ્યાં જરૂર હશે ત્યાં આગળ. રાઈટ? એટલે આ રીતે આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી લેટર્સ આપણે જોઈશું. બરાબર મિત્રો? તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી મળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય અંબે.